ادھر انڈیا سے بیٹھ کر ان کے جو را کا ایجنٹ ہے وہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کریں گے، پھر وہ یہاں پر ایک شخصیت کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے یوم دفاع پر بلوائیں گے. یہ کس طرح کی بیان بازی؟ انڈیا کیا کر رہا ہے اس سب کے اندر؟ بیسیکلی ہم سارے ہندوستانیوں کو تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کی خاموشی ان کے ساتھ شامل کرتی ہے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جو انتہا پسند ہندوؤں کا ہے. اس میں فوجی بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، سارے ہی ہیں. اس میں یہ را بھی ہے. دیکھیں، میرے سے ایک بڑی اکھنڈ بھارت جو میری 20ویں ریسرچ سبجیکٹ تھا، اس کے اندر میرے سے ایک غلطی ہوئی کہ میں نے ریسرچ کرتے ہوئے ان کی ذہنی صورتحال کے اوپر ریسرچ نہیں کی. دیکھیں، یہ شراب ہوتی ہے نا، یہ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ کہلاتا ہے. کیوں؟ کہ دماغ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میں غلط ہوں اس معاملے میں. اس سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے، وہ ہے گائے ماتا کا یورین. یہ گائے ماتا کا یورین پینے کے بعد خمار نہیں آتا، دماغوں میں گوبر بھر جاتا ہے گائے ماتا کا، اور الفاظ کے بجائے گوبر منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو ان کی صورتحال تو یہ ہے. میں ان سے کہوں گا بھائی شراب پہ ہی آ جاؤ، اس میں خمار چڑھے گا، اور تمہارا خمار اتارنے کی ڈیوٹی اللہ نے مجھے دے رکھی ہے. 28 اکتوبر 2023 سے میں تمہارا یہ خمار اتار رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے. فلسطین کی جنگ میں ہم نے وہ پروپیگنڈا وار انہی سے لڑی ہے، اور آج تک لڑ رہے ہیں ان سے. تو یہ میں ان سے کہوں گا آنکھیں کھولو، اصل صورتحال کو دیکھو. دنیا بدل چکی ہے. تم بند آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہو، بلوچستان کو الگ کرنے کی باتیں کر کے بند آنکھوں سے. تم نے پورے اسرائیل کی سب مدد کی اور ان فلسطینیوں کو کھلا قتل عام کیا. ایون کہ تمہارے ہزاروں فوجی وہاں پر حزب اللہ اور حماس کے ہاتھوں مارے گئے. نہیں، ایک منٹ فیصل، مجھے ایک بات کہہ رہے تھے پھر آپ کمپلیٹ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان ایڈمٹ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ ساری کاروائیاں کر رہا ہے. بھائی یہ اپنے منہ سے مان گئے. پہلے تو یہ وربلی باتیں تھی نا، اب تو یہ منہ سے مان گئے نا. اب اس کے بعد تو آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. ملک میں جو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، چھوڑیں اس کو. میں آپ کو ان کا حل دیکھیں. جب انہوں نے اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کو مارا تو میں نے آپ سے کہا تھا یمن ان کے جہاز ڈبوئے. اب تک 6 جہاز ڈبو چکا ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ ان کے 100% جہاز ڈبوئے گا آنے والے دنوں میں. یہ جتنی پروڈکشن کر رہے ہیں نا، 4200 ارب ڈالر کی یہ جو معیشت بتا رہے ہیں، ان کی معیشت کے اوپر سارے میزائل یمن نہیں مارنے. جس طرح یہ اسلام کے خلاف نظر آئے، چاہے اسرائیل کے ساتھ مل کے فلسطین کے خلاف، لبنان کے قتل عام میں قاسم سلمانی کے قتل عام کے پیچھے بھی یہی تھے. پورے پاکستان کے اندر یہ جتنا ٹی ٹی پی نے قتل عام کیا، سب کے پیچھے یہ تھے. بلوچستان میں تو یہ خود مان گئے نا. تو اس کا مطلب ہے تم اسلام دشمنی تمہاری کھل کے سامنے آئی ہے. پاکستان دشمنی نہیں، اسلام دشمنی. یہ دیکھیں نا، اب آئے آپ انڈیا کے اوپر. ہاں، یہ ہر جگہ سے نکل کے آ جاتا ہے جی. دیکھیں جی، مولا علی کا قول ہے کہ بارش کا قطرہ سانپ کے بھی منہ میں جاتا ہے اور سیپ کے منہ میں جاتا ہے. سانپ کے منہ میں جاتا ہے زہر بناتا ہے، سیپ کے منہ میں جاتا ہے موتی بناتا ہے. جس کا جیسا ظرف اس کی ویسی تخلیق. دنیا کی انسانیت کی پست ترین اگر مثال ہے تو وہ یہ انتہا پسند ہندو ہیں. وہ انسانیت دوست ہندو نے، یہ انتہا پسند ہندو اور ان کا میڈیا. فلسطین میں بھی ایسے ہی شروع ہوئے تھے. اب میں ان کو کہتا ہوں جو سلاجید کا ٹرک بھیجو اور ان کو لڑنے پہ آمادہ کرو، جو بھاگ گئے ہم سے لڑنے سے. بھیجو نا. تم ایک جہاز تو نکلوا کے دکھا دو، آج تک وہ تو نکلوا نہیں سکے. ایک ایران پہ حملہ کر کے دکھا دو، وہ نہیں کر سکے. تم صرف آگے بڑھاتے اور پیچھے سے لڑا کے بھاگ جاتے ہو. یہ تمہارا کردار تمہارے بزرگوں سے چلتا آیا ہے. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تم عالم انسانیت کے لیے ایک بدترین لعنت کے سوا کچھ نہیں ہو، اور تاریخ انسانی نے تمہیں لعنت بنا دیا ہے. بچا کچا لعنت ادھر پاکستان میں تمہیں بناؤں گا. دیکھو کیسے بنتے ہو تم. 4000 ارب ڈالر کی جی ڈی پی لے کے بیٹھے ہو. اگر ہمیں تمہیں ختم کرنا ہو نا تو ہم تمہیں جنگ کی طرف لائیں. ایک میزائل مارے تمہاری جی ڈی پی ختم اور تم ہمارے جیسے ہو جاؤ. سیکنڈ کے اندر تمہیں خاک کر دیں. لیکن ہم انسانیت دوست لوگ ہیں. توسیع پسندانہ عزائم پاکستان کے نہیں، انڈیا کے رہے ہمیشہ. پاکستان نے کبھی توسیع پسندانہ عزائم پہ کام نہیں کیا آج تک. دیکھیں لیکن ہم یہ کوشش کریں گے تم معاشی جنگ پہ لائیں. میں نے آپ سے کہا تھا انڈیا سے ہماری معیشت کی جنگ ہوگی. تمہاری عقل سلیم کے لیے میں یہ بتا دوں کہ صرف ایک راکا پوچی گلیشیئر، ایک فیری میڈوز گلیشیئر اگر کھول کے میں تمہارے سامنے رکھ دوں تو دنیا میں جتنی کرنسی ہے اس کا 10,000 گنا چاپ لو. ایک راکا پوچی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ معیشت ابھی آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں ہے سامنے. ابھی سونے چاندی پہ لگے ہو. ابھی تو ہیرے کو ڈیفیٹ کر دیا ایمرلڈ نے، جو کہ کے پی کے ایک مشہور خزانہ ہے. بہرحال 1,25,000 ٹریلین میٹرک ٹن کا صرف ایک ذخیرہ ہے. 70 کلومیٹر محیط، 10,000 فٹ اونچا، جس کو راکا پوچی اور دیگر گلیشیئرز کہا جاتا ہے. یہ پورا کا پورا منرل ہے. جس دن یہ منرل کھل کے سامنے آئے گا انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں زندگی دے تاکہ تم وہ دن دیکھو کہ تمام ان خزانوں کے پیچھے جو پہاڑی خزانے، ان کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں تم پروسیسنگ پلانٹ لگے ہوئے دیکھو. خدا تمہیں زندگی دے کہ تم گوادر میگول سٹی کو
कंप्लीट होते हुए अपनी आंखों से देखो, जिसके तुम सब दुश्मन बने हुए और जिसके लिए तुमने ये जंग खोल रखी है। खुदा तुम्हें जिंदगी दे कि तुम गवादर मैगोल सिटी को बनते हुए देखो। खुदा तुम्हें जिंदगी दे कि तुम 80 लाख बलोचों को इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी साल के अंदर पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का सालार दस्ता देखो, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश करेंगे, क्योंकि ये गैरतमंद बलोच हैं। ये हमेशा पाकिस्तान के साथ चलेंगे। इंशाल्लाह यही बलोच तुम्हें अपनी आवाज़ के साथ शिकस्त देंगे। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे कि तुम 26 नवंबर 2026 को पाकिस्तान को कर्ज़ों से आज़ाद देखो। और अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे कि तुम में जितनी ज़ुबानें बोली जा रही हैं, तुम्हारा माशी वो कोलैप्स करूंगा कि जितनी ज़ुबानें बोली जा रही हैं इतनी तुम्हारी रियासतें बनेंगी और कश्मीर आज़ादी के साथ पाकिस्तान का छठा सूबा बनेगा। हम तुम्हें अमल से जवाब देंगे, ये हमारा वादा है कि शिकस्त को तुम्हारी दहलीज तक लेके आएंगे। अपना तबसरा, आपका तज्जिया, आपकी रियासत है जिस पर आप सारी चीज़ों पे कमांड रखते हैं, लेकिन बेपर की लोग कह रहे हैं बात हुई है, यानी इंडिया की अखंड भारत से लेकर उनकी मईशत की तबाहाली की जो दास्तान आपने जो बताई थी, वो कह रहे हैं कि ये ना हो सकता है, ये खाम ख्याली की बात है। तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? मैंने तो देखें, दुनिया में हर वो बात ताकत रखती है इसके साथ दलील हो। दुरुस्त है। ये तो बेपर के सवालात है, इसमें दलील कहाँ है? ये तो एक ऐसी बकवास है कि रात को सो के उठे, मुंह धोया और बकवास शुरू कर दी, जो इनका ख़ानदानी काम है, जो इनके बाप दादे करते रहे सारी ज़िंदगी। मैं इनको बताऊं कि मियाँ हम वो लोग हैं कि तुम्हारे बाप दादे हमारे बुज़ुर्गों के मुसल्ली हुआ करते थे। हमें गौर से देखो, हमें पहचानो। ये बाकी पाकिस्तानियों को छोड़ो, ख़ास तौर पे हमें पहचानो। हमने कोई भी चीज़ दलील के बगैर नहीं कही है। देखो हाँ। उसका एक ये तो खैर है, चलो एक दलील आज हम देते हैं, तुम में ताकत हो तो इसका जवाब देना। अच्छा, बाकी बातें छोड़ो। ये तो मैंने 3 साल का टाइम दिया है ना। हाँ, 26 नवंबर 2026 का टाइम दिया है ना। ये 26 का भी मैं पूछूंगी, लेकिन ये 26 कल से, आज रात से शुरू हो रही है। यहाँ से काउंटडाउन भी शुरू हो रहा है। अपने स्टॉक पे नज़र रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अडानी ग्रुप ने 10 जनवरी को 2023 को ये पोर्ट हासिल की थी, जिसका नाम है हैफा। ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। ठीक है। ये बहुत ही एक इंतहाई अहमियत की हामिल पोर्ट है और इनके ताल्लुकात का सबसे बड़ा अक्स ये है, जंक्शन वही है इस पूरे कॉरिडोर का। ये जो 1 लाख अरब डॉलर का कॉरिडोर सजा रहे थे ना, इसका जंक्शन, इसका दिल, इसका दिमाग, ये हैफा पोर्ट है। ठीक है ना। अच्छा, कार्गो हैंडलिंग यहां से इन्होंने जो प्लान की और जनवरी में शुरू की, वो थी 20 मिलियन मैट्रिक टन। 20 मिलियन मैट्रिक टन, यानी एक टन के अंदर 1000 किलो होता है, 2 करोड़ टन। अक्टूबर में इसको लेके आए ये 30 मिलियन मैट्रिक टन पे, 3 करोड़ टन के ऊपर लेके आए। इनका प्लान ये था कि इसको 1 साल के अंदर 500 मिलियन मैट्रिक टन पे ले जाना है और इसको अशदूद की पोर्ट के साथ साथ गाजा की तरफ बढ़ना है। जो मैंने आपको बताया था कि गाजा की जो साहिली बेल्ट है, इसको हासिल करके ये पोर्ट सिटी डिजाइन कर चुके हैं अपने नक्शों में। उसमें 1 अरब टन पे जाना था इन्होंने, 1000 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर। तारीख में इससे बड़ी तिजारत है ही नहीं कहीं पर भी आप देख लें। अच्छा, अशदोद पोर्ट से 45% ट्रेड हुआ करती थी, ये 40 किलोमीटर के फासले पर है गाजा से। ये शिफ्ट की इन्होंने हैफा पोर्ट पे। इंडियंस को बैठे बिठाए 25% जो है ट्रेड का एकदम इजाफा मिला। लेकिन सवाल तो मेरा तुमसे ये है, इतने बड़े बड़े मिसाइल बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार बना रखे हैं, तैयारा बर्दाज बहरी जहाज भी तुम्हारे पास हैं, आप दोजे भी तुम्हारी बड़ी कमाल की हैं, तो बातें बाद में करना। पहले तुम मुझे ये बताओ कि 7 अक्टूबर से लेके आज तक तुमने कितने कंटेनर की ट्रांजैक्शन की है 50 दिन में हैफा पोर्ट से? एक भी नहीं। तुम्हारे में ताकत ही नहीं, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं। तुम सिर्फ घरों में बैठ के बकवास करना जानती हो। तुम मक्कार इंतहा पसंद हिंदू हो, जिन्हें मेरी सलाह के अंदर सहूनी हिंदू कहा जाता है। मैं बाकी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, इन मखसूस इस माइंडसेट की बात कर रहा हूं, इन कातिलों की। सुने मेरी बात, तुम्हारा नुकसान जो आया अक्टूबर से अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक, वो था 17 अरब डॉलर का तरसीलात ज़रकी के अंदर जो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। आज वो पहुंच चुका है 35 अरब डॉलर पर। तुम में अगर हिम्मत है ना, और तुम हो किसी एक वालिद की औलाद, तुम कल जाओ और जाके वहां से अपनी पोर्ट की ट्रांजैक्शन करके दिखाओ पहले, और मैं तुम्हें बताऊं कि हम, ये भी लिखो तुम आज अपने पास, देख लेना, हम इंशाल्लाह नदीरा, नेतन्या, तल अवीव, याफो, अशदोद और अशकलोन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हैफा से हम सिर्फ 70 किलोमीटर पीछे, यानी कि जो हमले हिजबुल्लाह ने 10 किलोमीटर के मोहित अरसे पे शुरू किए थे, वो 50 किलोमीटर पे पहुंच चुके हैं। हैफा लबनान की सरहद से जो है 121 किलोमीटर के फासले पे, यानी कि हम 70 से 80 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा। इसी 10 दिन में तुम देखोगे कि इंशाल्लाह इसी हैफा के ऊपर मिसाइल बरसेंगे।
धोतियां लपेटो और भागो वहां से। ये 950 जो ऑफिशियल तुमने बिठा रखे हैं रॉ के, और ये जितने मिलिट्री ऑफिशियल जो इस जंग के अंदर गजा की कत्लेआम में बराबर के मुलविस हैं, तुम इनको शमशान घाट पर चिता जलाने के लायक नहीं रहोगे। यही मिसाइल मार के इनकी चिता जलाएंगे। अच्छा, भाग लो वहां से, और आपको ये भागते हुए नजर आएंगे ये मक्कार और अय्यार लोग। देखिए सवाल है ना फैजल साहब, सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं इनको, बिल्कुल उसी जुबान में जिस अंदाज में ये सवाल करते हैं। हाँ, वो ठीक है, अगर तुम इतने मर्द के बच्चे हो तो खड़े रहना। अच्छा चलें, ठीक है, हैफा छोड़ के नहीं भागना। अच्छा चलें, अभी दुनिया देखेगी 10 दिन के अंदर तुम हैफा छोड़ के पूरी दुनिया के सामने भागते हुए नजर आओगे, जो तुम्हारी औकात और तुम्हारी असलियत है, जो तुम्हारे बाप दादे करते रहे। अच्छा ठीक है, सवाल बाद में करना, जाओ पहले एक कंटेनर चला के दिखाओ। अच्छा आप इस बात को छोड़ दे, सवाल छोड़ देना। 197 अरब डॉलर की इकोनॉमी थी इसराइल की, 197 अरब डॉलर की इकोनॉमी थी इसराइल की, ठीक है, आज 191 पर। ये मैं आपसे पूछने लगी थी। चौथे नंबर पे था, 34वें नंबर पे मौजूद है। ओके, 7 अरब डॉलर इतनी गिरी है, गिर चुकी है। ठीक है, इजराइल की बात हो रही है, तुम्हारी क्या हैसियत है? ओके, इधर हैफा को बंद होने दो, ठीक है, फिर तुम्हारा जो ये बैंकिंग सर्कल के अंदर क्रेडिट लिमिट को 500% एक्सीड किया है ना, ये बात, ये बबल गम एक ही दिन में फटेगा। बबल गम की बात जो आपने की है ना, अब मेरी बात सुने ना, अब आपको बुरा लग रहा है तो माजरत के मैं साथ, जवाब लेकिन दे रहा लोगों हूं का सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। घरों में बैठ के बातें क्या करो, हिम्मत है अपनी 18 लाख फौज तुम भी लेके आओ। अच्छा, एक वापस आ जाए तो गिरेबान पकड़ लेना, इंशाल्लाह वहीं चिता जलाएंगे। अच्छा, मिसाइल मार के अब आप मेरी बात सुने, सी के अंदर गर्क करेंगे। आपने ये कहा कि इंडियन स्टॉक जो है वो गिरना शुरू होगी। इंडियन स्टॉक में 7% का डिक्लाइन आया एक हफ्ते में, मैं कह के गया था ना। अब तुम्हें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 40 अरब डॉलर के करीब रकम दे रहा है, तो डिक्लाइन किस चीज का है? और एडानी के ग्रुप के जो शेयर गिरे वो 4.75% गिरे। किस लिए गिर रहे हैं? एक हफ्ते में गिर गए, एक हफ्ते में बढ़ गई है। आप रोजाना हर हफ्ते इनका मुआवजा करें, इनके स्टॉक पे नजर रखें, आपको लगेगा ये कदम ब कदम पस्ती के अंदर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह 3 साल में ये बराबर कर देंगे इनको।